ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ آیا تھا محفل میں آنکھیں بیچنے، جب گیا واپس تو میلہ لے گیا، پڑھ کے اس نے نعت پاک مصطفیٰ، سب کے حصے کی اکیلا لے گیا۔ اتنا آپ نے نواز دیا ہے کہ شہنواز بھائی یہاں سے چلے تو جائیں گے مگر اپنا دل چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ، اور جب وہ سوئیں گے تو خواب میں اکبر بھائی کا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ امریکہ بھی بنا نہ سکا ایسا اے ٹی ایم جو نوٹ ایک شیر پہ 10 کا نکال دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اکبر بھائی نے اتنی بڑی محفل ان کے بیدورہ بازار کے لوگوں نے اور پوری ٹیم نے مل کر کے اللہ کا شکر ہے سجائی ہے۔ علامہ آصف سیفی صاحب اللہ جیسے مشہور آدمی کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی ہے۔ علامہ فرقان صاحب اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے نعت سننے کے بعد میں جو تاثر نکل کے آتا ہے وہ حضور کے شہر کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے کنٹینیو 5 مرتبہ مدینہ شریف کی زیارت فرمائی ہے جا کر کے۔ میں نے دیکھا ہے حضور کی بارگاہ نور میں تو کہیں نہ کہیں سے ایک چیز میرے دل و دماغ میں ہے کہ جب دل سے کوئی آدمی حضور کی نعت پڑھتا ہے تو اس کی آواز ہندوستان میں نہیں رہتی، اس کی آواز حضور کی بارگاہ نور تک پہنچتی ہے۔ یہ پیسے کا لین دین کرنے والے لوگ اگر تھوڑا سا کم ہو جائیں تو بات بن جائے گی۔ مودی نے انہی سب کو دیکھ کر کے ان نوٹ چینج کروایا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہندوستان سے کوئی آواز نکلتی ہے، دل سے وہ آواز ہوتی ہے، تب وہ حضور کی بارگاہ نور تک پہنچتی ہے۔ یار ایک آدمی نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میرے سرکار کا مجھ پہ جو کرم ہو جائے تو مدینے کا سفر ایک قدم ہو جائے۔ اکبر بھائی دیکھیں آپ، بڑی محنت کی ہے میرے بھائی نے، اور میں بتاؤں آپ سے کہ 3 دن بنارس شہر میں رہنے کے بعد میں یہ بارش کا ماحول دیکھ کر کے میں نے اکبر بھائی سے کہا کہ اکبر بھائی آپ کے پروگرام کا کیا ہوگا؟ تو اکبر بھائی نے یہی کہا کہ یا آفاق بھائی میری کوشش تو یہی ہے کہ جشن عید میلاد النبی کی محفل ہونی چاہیے، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ شام کے بعد بارش ہوئی نہیں اور بدلہ صاف ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں کہ میرے سرکار کا مجھ پہ جو کرم ہو جائے۔ میں نے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ بغداد شریف بھی دیکھا ہے اور مجھے لے جانے والے بھی علامہ آصف صاحب اللہ ہی ہیں ماشاءاللہ، کہ میرے سرکار کا مجھ پہ جو کرم ہو جائے تو مدینے کا سفر ایک قدم ہو جائے، اور پاؤں حسنین کریمین جو آ کر رکھ دے میرا چھوٹا سا مکان باغ ارم۔ پاؤں حسنین کریمین جو آ کر رکھ دے میرا چھوٹا سا مکان باغ ارم۔ پاؤں حسنین کریمین جو آ کر رکھ دیں میرا چھوٹا سا مکان باغ ارم ہو جائے، میرا چھوٹا سا مکان باغ ارم ہو جائے۔ میں بتاؤں آپ سے کہ نعت پڑھنے والا جب دل سے حضور کی نعتیں پڑھتا ہے تب وہ آواز ہندوستان کے سرحد سے باہر جاتی ہے، ورنہ کوئی لاکھ آنکھیں بند کر لے، کوئی لاکھ سینہ پیٹ لے، کوئی لاکھ عزت و انکساری کا پیکر بن جائے، اگر اس کے دل میں حضور کی محبت نعت پڑھنے کے حوالے سے نہیں تو سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ فرقان منظری صاحب اللہ کے درمیان ایک بات کرتا ہوں۔ علامہ عبد الرحمن جامی بڑا عظیم عاشق رسول، جس کے ایک شعر کو سننے کے بعد میں میرے حضور نے فرمایا تھا کہ اسے ایران سے مدینہ شریف آنے مت دو، ورنہ اگر وہ میری مزار مقدس کے قریب میں کھڑے ہو کر اس شعر کو پڑھ دیا تو مجھے اپنے مزار سے باہر نکلنا پڑے گا۔ دیکھیں علامہ عبد الرحمن جامی ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، نعت کا شعر لکھتے ہیں، منم از غلامان محمد، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد میں جب وہ سوئے تو ان کے خواب میں حضور تشریف لائے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جامی تیری ہمت کیسے ہو گئی کہ تو نے کہہ دیا میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ جامی پریشان ہو گئے تو میرے حضور نے فرمایا کہ غلام تو میرا ایک ہی تھا، دنیا اسے بلال کہتی ہے، یہ بتا کہ تو نے میرے دین کے لیے کتنی مار کھائی ہے، یہ بتا کہ میرے دین کے لیے تو نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ وہ میرا بلال تھا جسے مکہ شریف کی ریتیلی زمین پر بنو امیہ کے لوگوں نے اس قدر مارا ہے، بہت پریشان کیا ہے، میرے دین کے لیے اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، غلام تو میرا بلال ہے۔ تب بلال حبشی کے بارے میں یہ تھا کہ جب وہ مدینہ شریف میں چلتے تھے تو ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنوائی دیتی تھی۔ اللہ ہمیں وہ شعور عطا فرمائے جو نبی کے عاشقوں کو دیا تھا۔ یار نعت پڑھنے والا بڑا اعجاز رکھتا ہے، لیکن اس کی آواز میں یہ باتیں کیسی پیدا ہوں۔ قاری زبید رسول پیدا ہوا تھا پاکستان کے اندر،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ آنکھیں بند کر کے گھنٹوں حضور کی نعتیں پڑھتا تھا اور لوگ اسے انعام دیتے. تو ایک دن قاری زبید رسول سے لوگوں نے پوچھا کہ قاری صاحب کبھی ان کو بھی دیکھ لیا کریں جو آپ کو پیسے دیتے ہیں. تو قاری زبید رسول نے کہا کہ یار گنبد خضرا دیکھوں کہ گنبد خضرا پہ جان لٹانے والوں کو دیکھوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گنبد خضرا دیکھوں کہ گنبد خضرا پہ جان لٹانے والوں کو دیکھوں. میں جانتا ہوں کہ اکبر بھائی مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. جلسے میں ہوں تب بھی محبت کرتے ہیں, جلسے کے علاوہ کہیں بھی ہوں تب بھی محبت کرتے ہیں. یہ ان کی محبت ہے کہ ان کی محبت کی جنزیروں میں قید ہو کر کے علامہ آصف سیفی صاحب اللہ جیسا ہندوستان کا ناظم یہاں پیدا ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اگر آپ کو جگانے کے لیے ایک کام کرتا ہوں, یہی آخری ٹیبلٹ ہے, اس کے بعد میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے. اور اکبر بھائی نے مٹھائی بہت اچھی کھلائی ہے, بار بار اسی کی یاد آ رہی کہ کب وزیر خوراک بن کر اسی پہ ٹوٹ پڑو. ایک شعر کہیں سے مجھے یاد آ رہا, اگر آپ کا دل کہے تو پڑھ دو بھی. ایک ہفتہ پہلے میں جے پور میں تھا راجستھان میں, تو وہاں میں نے اس شعر کو پڑھا. تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے, ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے اور تنہا علامہ فرقان صاحب اللہ سن لے, بس انشاءاللہ کام بن جائے گا. کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے, وہ دونوں ہاتھ جہاں سے اٹھائے بیٹھے گئے. دیکھیں آپ, میں نے اللہ کا شکر ہے 5 مرتبہ حضور کی بارگاہ دیکھی ہے. اب یہ سوچ کے بول دیں کہ اس آدمی کو بار بار حضور نے بلایا ہے. کوئی صورت نہیں بھائی, دیکھیں آپ کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے, وہ دونوں ہاتھ جہاں سے اٹھائے بیٹھے گئے. اس کے بعد جو آنے والا شعر ہے اس پر اگر آپ خاموش ہو گئے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی. جو بولیں گے میں دعا کروں گا اے میرے مولا انہیں نومبر میں مدینہ شریف بھیج دے, اور جو نہیں بولے گا دعا کر کے جاؤں گا کہ اسے اجودھیا ہی بھیج دے. کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے, سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے انشاءاللہ. دیکھیں آپ کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے, پیسہ ویسا ہے کیا اجمیر علی بھائی؟ ہاں. کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے, وہ دونوں ہاتھ جہاں سے اٹھائے بیٹھے گئے. عبیدہ جنگ کا میدان ضرور جیتیں گے, عمر زمین پہ مسلح بچھائے بیٹھے گئے. عبیدہ جنگ کا میدان ضرور جیتیں گے, عمر زمین پہ مسلح بچھائے بیٹھے گئے. عمر زمین پہ مسلح بچھائے بیٹھے گئے. بہت بہت شکریہ, ارے بہت بہت شکریہ. اکبر بھائی بہت دے دیا آپ لوگوں نے, نذرانہ دینے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے. ایک شعر پڑھتا ہوں, دیکھیں آپ, ہو سکتا ہے اکبر بھائی یہ میری آخری آواز ہے, اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر بیدورہ کی زمین سلامت رہے گی تو پھر آئیں گے انشاءاللہ. ابھی آیا جائے گا, سمجھ رہے ہیں بھائی؟ 1 سال بہت پہلے آیا تھا, 4-5 سال پہلے جب میں نظامت سیکھ رہا تھا تب آیا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک آخری شعر پڑھتا ہوں, دیکھیں آپ, شعر بہت اچھا ہے. شعر اتنا اچھا ہے کہ اگر اسے گونگوں کے شہر میں پڑھ دو تو اللہ کا شکر ہے آواز آئے گی, پتھروں کے شہر میں پڑھ دو تو آواز آئے گی. ورنہ میرے حضور کا نام تو ایسا ہے کہ امام بوسیری فرماتے ہیں کہ اگر گلی ہوئی ہڈیوں کے سامنے حضور کا نام لیا جائے تو وہ بھی دوڑنے لگے. دیکھیں آپ کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے, اگر بیدورہ کے لوگ نہیں بولیں گے تو پھر کہاں کے لوگ بولیں گے؟ جہاں غلام نبی تشنا کام بولتے گئے, وہاں پہ ساقی تو ساقی ہے جام بولتے گئے, اور زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف نبی کے غلام بولتے ہیں. دیکھیں آخری شعر پڑھتا ہوں, دیکھیں کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے. حافظ صدام صاحب اللہ میری پشت پناہی فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں بس دیکھنا یہ ہے کہ آخر میں اپنی منزل تک پہنچتا ہوں کہ نہیں پہنچتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بھائی کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے. میں نے اس شعر کو اجمیر شریف میں پڑھا, سرکار غریب نواز کی نسبت سے پڑھتا ہوں. اب دیکھتا ہوں چشتی اور صابری جتنے کتنا بولتے ہیں. کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے, وہ دونوں ہاتھ جہاں سے اٹھائے بیٹھے گئے. عبیدہ جنگ کا میدان ضرور جیتیں گے, عمر زمین پہ مسلح بچھائے بیٹھے گئے. اور فقیر و شاہ قلندر امام بھی آ کر درے معین پہ دامن بچھائے بیٹھے گئے. فقیر و شاہ قلندر امام بھی آ کر, اے نعرہ لگاؤ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اچھا
کہ وہ اکبر بھائی کا حکم ہے اور ماشاءاللہ یہ بڑی محنت کرتے ہیں بیدورہ کی زمین پہ رہنے والے آپ جیسے مقدس لوگ. اور اکبر بھائی نے ایک مشورہ مجھے بہت پہلے دیا بھی تھا اور میں نے بھی انہیں دیا تھا کہ جو کمیٹی کے افراد مل کر کے اللہ کا شکر ہے اتنی بڑی محفل کرتے ہیں تو انہی کمیٹی کے نوجوانوں میں سے چن کر کے قرآن اندازی جسے فال کہتے ہیں آپ یا اسے اپنی زبان میں کچھ اور کہتے ہوں گے, اسی اعتبار سے کسی ایک آدمی کو ہر سال مدینہ شریف جانے کا ٹکٹ یہ اکبر بھائی نے مشورہ بھی دیا ہے. اور ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان ان باتوں کو شیئر کر دوں. یہ ہاں کمیٹی والے بھی ماشاءاللہ ہیں اور انہی کمیٹی کے مقدس لوگوں میں ان لوگوں کو چننا ہے جس کا نام آئے گا انشاءاللہ وہ مدینہ شریف کا سفر کریں گے. پھر جب وہ چلے جائیں گے تو ان کو ہٹا کے پھر ان مقدس لوگوں کو دیکھنا ہے اس میں, پھر اس میں کسی کا نام آئے گا تو وہ انشاءاللہ چلا جائے گا. ایک چھوٹا سا بچہ پرچی نکال کے رکھے گا جس کا نام نکلے گا انشاءاللہ وہ ہندوستان سے مدینہ شریف کا سفر کرے گا. یہ آپ لوگ اس پہ راضی ہیں؟ ماشاءاللہ آپ لوگ راضی ہیں؟ سبحان اللہ, مل کے بولیں. اگر یہی سلسلہ قائم رہا ماشاءاللہ اکبر بھائی تو میں آپ کی کمیٹی میں خود شامل ہو جاؤں گا چاہے 2-4 ہزار مجھے دینا ہی پڑے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے وہ دونوں ہاتھ جہاں سے اٹھائے بیٹھے گئے, عبیدہ جنگ کا میدان ضرور جیتیں گے, عمر زمین پہ مسلح بچھائے بیٹھے گئے اور زمین کوئے محمد کی دلکشی دیکھو کہ بادشاہ بھی کمبل بچھائے بیٹھے ہیں, کہ بادشاہ بھی کمبل بچھائے بیٹھے ہیں. مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے علامہ فرقان منظری صاحب اللہ کا استقبال کرتے ہوئے اور کہیں نہ کہیں سے صحت بھی ہماری بہت اچھی نہیں ہے اب, اس لیے کہ رات بھر جاگنا ہے, پھر اس کے بعد میں کہیں 3-4 بجے کھانا ملتا ہے, پھر گھر پہنچتے پہنچتے صبح ہو جاتی ہے, سوتے سوتے پھر اور قیامت ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے آئیے ادب اور احترام کے ساتھ میں پھر نعرہ لگاتا ہوں, ہندوستان کے بہت بڑے خطیب کا استقبال کر لیں آپ. نعرہ تکبیر, اور مل کے بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, رحمت عالم کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ بیان کر کے جا رہا ہوں اور شاید سب کے دل کی آواز یہی ہونی چاہیے کہ یہ دعا مانگی ہے میں نے بڑے ارمان کے ساتھ, یا الہی تو اٹھانا ہمیں ایمان کے ساتھ, ہم کسی اور کے مسلک پہ نہیں چل سکتے, ہم کو رہنے دو بریلی کے رضا خان کے ساتھ. الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی سید الکونین وعلى آلہ واصحابہ فازوا فی الدارین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نو شہ بزم جنت, کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحا, دافع جملہ بلا, شافع روز جزا, یعنی سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و بالا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولا, جان مسیحا, رحمت کا دریا, غم زدوں کا سہارا. جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام پکار کے کہتا ہے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری,
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور ایک شعر کہ اس دل میں انجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، اس دل میں انجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا۔ اب تو محبت سے بول دو سبحان اللہ، کہ اس دل میں انجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اور سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں، سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں، ارے آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ اب محبت سے درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بھی منٹ آپ کا ضائع نہیں، بس معاف ضمیر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ذی صلاحیت ذی استعداد شخصیت منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ اپنے رب کے حکم سے اس کی بارگاہ کی طرف بلاتے ہو، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ پوری آیت پہ اگر میں ایک ایک اس پہ تقریر کرتا جاؤں اور اس کی تشریح و توضیح کرتا جاؤں تو بات بہت آگے تک بڑھ جائے گی۔ صرف لفظ سراج پہ میں بحث کرنا چاہتا ہوں اور اس کی بات اس کے معنی بتا کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، سراج کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی ہے سورج کے، اور قرآن کریم کے اندر ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اس میں یعنی آسمان میں سورج کو رکھا ہے اور چاند کو رکھا ہے، روشن چاند کو رکھا ہے حضرات۔ اور ایک جگہ قرآن میں سورہ نبا کے اندر میرا رب فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے دہکتا ہوا سورج بنایا۔ تو سراج کے معنی کیا آتے ہیں؟ سورج کے آتے ہیں، اور ایک معنی ہے سراج کے چراغ کے، اور چراغ کی تعریف علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی یوں کرتے ہیں، جس کی میں عربی عبارت نہیں بس ترجمہ بتا دوں آپ کو، کہ چراغ اسے کہتے ہیں جس سے نور حاصل کیا جائے اور چراغ کی روشنی میں کمی نہ آئے۔ مثال کے طور پہ حضرت علامہ معراج مصباحی صاحب، حضرت علامہ وکیل مصباحی صاحب اظہری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، یہ ایک موم بتی یا چراغ جلا کر کے یہاں پر رکھ دیں اور تمام بیدورہ بازار والوں سے، قرب و جوار والوں سے یہ کہیں کہ اپنے اپنے گھر سے موم بتی لے کے آؤ یا چراغ لے کر کے آؤ اور اس سے روشن کر کے لے جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ، سب اپنے اپنے گھر کے چراغ روشن کر لیں تو جو چراغ مولانا وکیل اظہری صاحب قبلہ نے لگایا ہے، کیا اس کی روشنی
روشنی میں کوئی کمی آئے گی؟ اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرات اب اپنے ذہن کو قریب کرو، رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور میرے آقا کیسے روشن چراغ ہیں؟ آدم اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت نوح اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت ادریس اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت ابراہیم اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت اسماعیل اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت اسحاق اسی نور سے چمکے، حضرت یعقوب اسی نور سے چمکے، حضرت یوسف اسی نور سے چمکے، حضرت ایوب اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اسی نور سے چمکے، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی نور سے چمکے، حضرت زکریا اسی نور سے چمکے، حضرت یحییٰ اسی نور سے چمکے، حضرت موسیٰ اسی نور سے چمکے، حضرت ہارون اسی نور سے چمکے، حضرت عیسیٰ اسی نور سے چمکے ہیں۔ ارے دور جانے کی ضرورت نہیں، حضرت ابو بکر صدیق اسی نور سے چمکے، فاروق اعظم اسی نور سے چمکے، عثمان غنی اسی نور سے چمکے، مولا علی اسی نور سے چمکے، بلال حبشی اسی نور سے چمکے، سعد ابن ابی وقاص اسی نور سے چمکے، حضرت زبیر اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت طلحہ اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت امام حسن اسی نور سے چمکے، امام حسین اسی نور سے چمکے، حضرت امام زین العابدین اسی نور سے چمکے، امام محمد باقر اسی نور سے چمکے ہیں، امام جعفر صادق اسی نور سے چمکے ہیں، امام موسیٰ کاظم اسی نور سے چمکے ہیں، امام علی رضا اسی نور سے چمکے ہیں، امام نقی اسی نور سے چمکے ہیں، امام تقی اسی نور سے چمکے ہیں، امام حسن عسکری اسی نور سے چمکے، ارے امام اعظم اسی سے چمکے، امام شافعی اسی سے چمکے، امام مالک اسی نور سے چمکے ہیں، امام احمد ابن حنبل اسی نور سے چمکے، ارے غوث اعظم اسی سے چمکے، غریب نواز اسی سے چمکے، اور آگے بڑھو مخدوم اشرف سمنانی اسی نور سے چمکے، صابر پاک کلیری اسی نور سے چمکے، بابا فرید الدین گنج شکر اسی نور سے چمکے، اور آگے بڑھو دیوا کے وارث پاک اسی نور سے چمکے، ارے محبت سے بولے سبحان اللہ، دیوا کے وارث پاک اسی نور سے چمکے ہیں، سید سالار مسعود غازی اسی نور سے چمکے، سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ اسی نور سے چمکے ہیں، اور آگے بڑھو اے پیارے مسلمانوں حجت الاسلام اسی نور سے چمکے، مفتی اعظم اسی نور سے چمکے، تاج الشریعہ اسی نور سے چمکے، اور جب میرے امام کی نظر پڑی تو بریلی سے پکار کے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ بے شک سبحان اللہ۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے، اور میرے آقا ایسے روشن چراغ ہیں، تمام انبیاء کرام اسی نور سے چمکے ہیں، دنیا کی ہر چیز اسی نور سے چمکی ہے۔ حضرات سورج کو جو روشنی ملی وہ نور مصطفیٰ سے ملی ہے، چاند کو جو چمک ملی ہے وہ نور مصطفیٰ سے ملی ہے۔ حضرات اب یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب پیدا فرمایا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ حضرات گرامی رب قرآن میں فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی صرف خدا کی ذات ہے۔ حضرات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور آپ سن لیجئے حدیث قدسی کسے کہتے ہیں۔ حضرات فرمان مدینے والے مصطفیٰ کا ہو اور روایت کرنے والے صحابہ یا تابعی ہوں تو اسے حدیث کہا جاتا ہے، اور فرمان خدا کا ہو اور روایت کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت ہو، فرمان خدا کا ہو اور زبان مصطفیٰ جان رحمت کی ہو، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ قرآن کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ رب حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا۔ رب ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، اے میرے محبوب میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ رب کیا فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے خود پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ رب فرماتا ہے میں نے خود پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت خلقہ، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، اور ایک روایت میں فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے محمد صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। कब पैदा किया था? जब जमीन नहीं थी। कब पैदा किया? जब आसमान नहीं था। कब पैदा किया? जब चांद नहीं था। कब पैदा किया? जब सूरज नहीं था। और एक इंसान के अंदर मिट्टी भी है, एक इंसान के अंदर पानी भी है, एक इंसान के अंदर हवा भी है, एक इंसान के अंदर आग की आमेजिश भी है। क्योंकि बशर जो है वो मुरक्कब है अरबाए अनासिर से। बशर जो है वो 4 चीजों से मुरक्कब है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। और उस वक्त ना तो हवा थी, उस वक्त ना तो पानी था, उस वक्त ना तो आग थी, उस वक्त ना तो मिट्टी थी। जब कुछ नहीं था तो वो लोग सोचे जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर है, वो लोग सोचे जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर है। उन्हीं को मेरा ईमान कहता है कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे नबी को अल्लाह ने तब पैदा फरमाया जब मिट्टी भी नहीं थी, जब पानी भी नहीं था, जब आग भी नहीं थी, जब हवा भी नहीं थी। इसी को मेरे इमाम ने कहा, अरे उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो कब पैदा फरमाया अल्लाह ने? जब कब भी नहीं था तब भी नहीं था। मेरे आका फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। वमिन नूरिही, और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। हज़रात गिरामी, अब यही नूर मुस्तफ़ा अमानत के तौर पे पेशानियों में मेरे रब ने रखा, तो सुल्बों में मेरे रब ने रखा। और यही नूर मुस्तफ़ा वो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी सुल्ब से होता हुआ यही नूर मुस्तफ़ा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुल्ब में आता है और उनकी पेशानी से जाहिर हो रहा था। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे केदार की पुश्त में आया। हज़रात गिरामी, अब यही नूर मुस्तफ़ा हज़रत अदनान की सुल्ब में आता है, पुश्त में आता है। और हज़रत अदनान से होते हुए हज़रत अब्द मुनाफ की सुल्ब में आता है। और हज़रत अब्द मुनाफ से होता हुआ अब यही नूर मुस्तफ़ा हज़रत हाशिम की सुल्ब में आता है। और हज़रत हाशिम से होता हुआ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की सुल्ब में आता है। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से होता हुआ यही नूर मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला की सुल्ब में आता है और पेशानी से जाहिर हो रहा था। हज़रात गिरामी, अभी आपने मौलाना आसिफ रजा सैफी साहिब किबला से हुजूर की आमद पे बहुत अच्छा बयान समात किया है। और मुझसे कबल आपने मुख्तसर से वक्त में बेहतरीन और मालूमाती खिताब वकील अहमद अजहरी साहिब किबला से आपने समात किया है। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। मैं यही दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके वसीले से और बेहतरीन उरूज व इर्तिका अता फरमाए। आइए अपने जहन को करीब कीजिए, मदीने वाले मुस्तफ़ा की आमद कब होती है? हजरत ईसा पैगंबर को हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर उठा लिया और ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी के दरमियान का जो फासला गुजरा था वो 570 या 71 साल का जमाना गुजरा है। आज अगर मेरी मस्जिद का इमाम एक महीना कौम के सामने तकरीर के जरिए मसाइल बयान न करें तो कौम की हालत कहां से कहां पहुंच जाती है। और आज तो मॉडर्न दौर के मुफ्ती चल रहे हैं। आप देखो आपस में बैठ करके मसाइल का जवाब व्हाट्सएप पे कौम का वो नौजवान दे रहा है कि जिसको जो है वो कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, उर्दू पढ़ना नहीं आती, वो अपने आप मुफ्ती बना बैठा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर सिलाई करने वाले को ला करके आप मदरसे में बिठाओ और कहो कि भाई जरा किताबें पढ़ के सुना दे, तो क्या वो किताब पढ़ के सुनाएगा? एक मिस्त्री जो है वो घर बनाने वाला, उसे ला करके डॉक्टर की दुकान पे बिठा दो और कहो कि भाई जरा इनका इलाज कर दे, क्या वो इलाज कर पाएगा? अरे जो जिस फन में माहिर होता है वो उसी फन उसी के लिए जेवा देता है। आप न मदरसे गए और न कहीं पर आपने तालीम हासिल की और इतने बड़े मुफ्ती बन गए कि इमाम साहब नमाज ठीक नहीं पढ़ाते, इमाम साहब किरत ठीक नहीं करते। उनसे पूछा जाए क्या तुमको कुरान शरीफ पढ़ना आता है? कहते पढ़ना तो मुझे भी नहीं आता है। बताओ फिर तुम्हें कैसे पता चल गया कि इमाम साहब की किरत ठीक नहीं है? बोले इनकी आवाज ठीक नहीं है। बताओ आवाज अच्छी होना एक अलग बात है और कुरान करीम को दुरुस्त पढ़ना ये अलग बात है। इसका अच्छे होने से जो है वो इमाम साहब की
गलती निकालने का क्या माना बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज मेरी कौम जिस तबाही के दहाने पे पहुंच रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि मेरी कौम आज अपने पेशवा की ताजीम नहीं करती, आज मेरी कौम अपने इमामों की ताजीम नहीं करती, आज मेरी कौम अपने उलमा का मर्तबा नहीं जानती, आज मेरी कौम अपने अकाबिर उलमाए किराम के मर्तबे को नहीं पहचानती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हदीस पाक में आता है, नबी इरशाद फरमाते हैं कि आलिम किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, सिर्फ गुजर जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब को उठा ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनके मर्तबे को तुम क्या जानो, इनकी अजमत को तुम क्या जानो, इनकी रिफात को तुम क्या जानो, इनके मकाम और मर्तबे को तुम क्या पहचानो। अरे सिर्फ आलिम गुजर जाए तो अल्लाह कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब को उठा ले। तो मुझे बताओ पैदोरा बाजार के जिंदा दिल मुसलमानों, जिस बस्ती में वो आलिम रहता होगा, उस बस्ती में अल्लाह की कितनी रहमतें नाज़िल है। बेशक सुभान अल्लाह। और जिस घर में वो आलिम होगा, वो घर वाले अपनी किस्मत पे नाज करेंगे, वो घर वाले अपने रुतबे पे नाज करें। मैं मानता हूं बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो पैसे कमाएगा, मैं मानता हूं बेटा इंजीनियर बन जाएगा तो बिल्डिंग बनाएगा, मैं मानता हूं बेटा मास्टर बन गया तो पैसे कमा के लाएगा, लेकिन इतना याद रखना, वो बिल्डिंग, वो दौलत, वो पैसा, वो सिर्फ यही तक रहता है। लेकिन अगर औलाद को दीन सिखाया, औलाद को दीनदार बनाया, औलाद को आलिम बनाया, औलाद को हाफिज बनाया, तो इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दीन जो है ये कब्र में भी काम आता है और मैदान महशर में भी। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत ये याद रखो, ये दुनिया चंद दिन की है, अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ के जाओ ना। मैं देखता हूं कि जो औलाद आज जिसको व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, तुम क्या उम्मीद कर सकते हो वो तुम्हारी कब्र पे जाके पारा पढ़ के आएगी। क्या उम्मीद कर सकते हो इस औलाद से कि जो नबी के जलसे में आकर के भी व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है, उसकी उस औलाद से क्या उम्मीद की जाए। तुम सोचते हो कि बेटा मौलाना बन गया, मौलाना हाफिज बन गया तो वो क्या करेगा 5,000 की तनख्वाह में, 6,000 की तनख्वाह में। ये कौम ने मेरी हालत की है, वरना इनका मर्तबा, इनका मकाम मदीने वाले मुस्तफा ने बुलंद किया है। इनकी अजमत तुम क्या बुलंद करोगे, इनका मर्तबा नबी ने बुलंद किया। मैं आपको बता दूं, एक हदीस पाक सुनाऊं, वैसे मेरा ये मौजू नहीं है लेकिन बात आ गई बीच में तो बताता जा रहा हूं। नबी इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला हाफिज कुरान से फरमाएगा। किससे? हाफिज कुरान से। ये अल्लामा वकील अजहरी साहिब किबला तशरीफ फरमा है, ये मेरी तायीद करेंगे। रब फरमाएगा, हदीस पाक है, इसके रावी जो है हजरत साद बिन अम्र हैं, वो कहते हैं कि युकालो ले साहिबिल कुरान, अल्लाह ताला कयामत के दिन हाफिज कुरान से फरमाएगा। अम्र बिन आस है, कहते हैं युकालो ले साहिबिल कुरान, अल्लाह ताला कयामत में हाफिज कुरान से फरमाएगा, क्या इक़रा, तो कुरान की तिलावत कर, कुरान की तिलावत कर, वरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, तरतील के साथ पढ़, तरतील ठहर ठहर के पढ़, जल्दी नहीं, ठहर ठहर के पढ़, आराम आराम से पढ़, और तजवीद के साथ पढ़, यालमून तालमून वाला नहीं, तजवीद के साथ पढ़। कौन सा हर्फ कहां से निकलता है, तजवीद के साथ पढ़। मेरा रब फरमाएगा फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा, मेरा रब फरमाएगा तू कुरान की तिलावत कर और जन्नत में चढ़ता जा, दर्जों बुलंद होता जा, बेशक तेरी मंजिल मेरी जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। बेशक क्या समझे? मैं आपको बता दूं, हाफिज पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा, पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा, पढ़ेगा अर्रहमानिर्रहीम, तीसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा, पढ़ेगा मालिकी यौमिद्दीन, चौथा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमाए किराम फरमाते पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। जिस हाफिज को तुम तौहीद की नजर से देखते हो, जिस आलिम को तुम हिकारत की नजर से देखते हो, वो जन्नत में तुमसे 6666 दर्जे बुलंद वाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनके मर्तबे को तुम क्या जानो, इनकी अजमत को नबी ने बुलंद फरमा दिया।
ان کے مرتبے کو مدینے والے مصطفیٰ نے بلند فرما دیا ہے۔ اور حافظ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اور حبا عمل حاجی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اور عالم کو روک دیا جائے گا جنت کے دروازے پہ، تو جو جلنے والے ہیں نا دنیا میں وہ کہیں گے ہاں ٹھیک رہے، نہیں روک دیا گیا، صحیح رہے، کیونکہ لوگ ہیں نا، عالم اگر تھوڑی ترقی کر لے تو ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر عالم صاحب نے اچھے کپڑے پہن لیے، ارے یار یہ تو بہت اچھے کپڑے پہنتے، بیچارہ پیدل چل رہا تھا، چپلیں ٹوٹی ہوئی تھی، کسی نے کچھ نہیں کہا، اچھے جوتے کیا پہن لیے، نئے کپڑے پہن لیے، بس قوم کو اس کی توہین کرنا شروع کر دی۔ وہ پیدل چل رہا تھا، کسی نے نہیں کہا امام صاحب میری سائیکل لے جاؤ یا گاڑی لے جاؤ، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو سائیکل دے دی تو برائی شروع، اور سائیکل سے اللہ نے اسے گاڑی عطا فرما دی تو اس پہ برائی شروع کہ بہت تیز چلاتے ہیں، اتنی تیز لے کے جاتے ہیں۔ اور اگر اس کہیں امام کو کار مل گئی تب تو صاحب کہنے ہی کیا، نہ جانے کتنے چوراہوں پہ اس کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں، انہیں امامت کی کیا ضرورت ہے، ارے ان کے پاس تو کار ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا پیشوا ترقی کر رہا ہے، ہماری قوم کا امام ترقی کر رہا ہے، ہماری قوم کا عالم ترقی کر رہا ہے، لیکن نہیں، خوش ہونے کے بجائے اس کی توہین کرنے شروع کر دی، اس کی شان میں گستاخیاں کرنے شروع کر دی۔ یاد رکھو جو عالم کا گستاخ ہوتا ہے، جو عالم کی توہین کرنے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ جو عالم کی برائی کرتے کرتے اگر اس دنیا سے گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ تو کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ اپنے اکابر کی تعظیم کرو، اپنے اکابر کی تعظیم و توقیر کرو۔ یہ علماء کرام جو ہیں وہ نائبین مصطفیٰ ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے نائب ہیں۔ اس لیے اے میرے عزیزوں، میں یہی کہنا چاہوں گا، آج میں جب بات آ گئی تو بتا دوں، آج اماموں کو جو ہے وہ ترقی پسند نہیں کرتا ہے آدمی اماموں کی۔ کیوں ترقی پسند نہیں کرتا ہے؟ اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی بیوی نہیں ہے؟ کیا ان کے گھر والے نہیں ہیں؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا ان کا دل نہیں ہوتا کہ باپ کا چہرہ دیکھاؤں؟ کیا ان کا دل نہیں ہوتا کہ ماں سے ملاؤں؟ کیا ان کا دل نہیں ہوتا کہ میرے بچے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں، فون پہ کہتے ہیں ابا گھر آ جاؤ، ابا یاد آ رہی کہ ان کے بچے نہیں ہیں؟ اگر امام صاحب ہفتے میں ایک دن کے لیے چلے جائیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، وہ چھٹی بہت کر رہے ہیں، وہ چھٹیاں بہت منا رہے ہیں۔ اے پیارے مسلمانوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لیا کرو، میں تمہیں اپنے گھر لے کے چل رہا ہوں، جو تنخواہ تم ان کو 5000 6000 دے رہے ہو، میں تمہیں 8000 تنخواہ دوں گا، صرف میرے گھر بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، تم ایک ہفتہ میرے گھر نہیں رکو گے، کہو گے مولانا صاحب گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ وہ ایک مہینہ تمہارے یہاں پر رہتے ہیں، 6 مہینے تمہارے یہاں رہتے ہیں، کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ امام صاحب جا کے اپنے بچوں سے ملاؤں، امام صاحب جا کر کے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھاؤں؟ اے امام صاحب جاؤ، جا کر کے اپنے گھر والوں سے مل کر کے چلے آؤ۔ تو گھر والے فون کر کے پوچھتے بیٹا کب آؤ گے؟ کہتے کیا بتائیں ابا امامت کر رہے ہیں، یہاں پر چھٹی نہیں ملتی۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میری قوم نے یہ میرے اماموں کا حال کیا۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، مولانا روم فرماتے از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، دل بدست آبر کے حج اکبر است۔ کسی مسلمان کا دل رکھ لینا یہ حج اکبر ہے، اللہ تعالیٰ بڑے والے حج کا ثواب عطا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لیا کرو، آج جو امام میرے گھر پہ ہے، کاش یہ میرا بیٹا ہوتا تو مجھے کیسا لگتا۔ کیا یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، جیسے آج اپنے بیٹے کے لیے آپ پسند کرتے نا، میرا بیٹا مجھے دیکھ جاتا یا میں اس سے باتیں کر لیتا، ایسے ہی اسے بھی سوچ لیا کرو، یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا نور نظر ہے۔ پیارے مسلمانوں، آج میری قوم کا امام جو ہے 1 مہینہ لوگوں کے سامنے مسائل بیان نہ کرے تو قوم کی حالت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ذرا سوچو، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے آسمان پر نبی کے درمیان جو ہے 570 یا 71 سال کا زمانہ گزر گیا۔ وہ قوم ایسی قوم رہی ہوگی جہاں پر کوئی رہنما نہیں آیا، جہاں کوئی رہبر نہیں آیا۔ وہ قوم ایسی قوم تھی کہ اس قوم کی اگر حالت تمہارے سامنے بتا دی جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ مکے والوں کے دل جو ہے وہ پتھر جیسے سخت ہو چکے تھے۔ ہر پیغمبر ایک نہ ایک پیغمبر کی چمک میں کام کرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے
تھے تو کہا کہ بیٹے شیش جس طرح میں نے اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، جس چمک میں میں کام کرتا رہا اسی چمک میں تم بھی کام کرتے رہنا۔ جب حضرت شیش جا رہے تھے تو وہ اپنے بیٹے سے یہ وصیت کر کے جا رہے تھے، بیٹا جس چمک میں کام کرتا رہا تم بھی اسی چمک میں کام کرتے رہنا۔ جب ان کے بیٹے جا رہے تھے تو وہ بھی یہی کہہ کے جا رہے تھے، جس روشنی جس چمک میں نے کام کیا ہے تم بھی اسی چمک میں کام کرتے رہنا۔ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل سے فرما رہے ہیں بیٹا اسی چمک اور اسی روشنی میں کام کرتے رہنا۔ حضرت اسحاق جا رہے ہیں، اپنے بیٹے یعقوب سے فرما رہے ہیں بیٹا اسی چمک اور اسی روشنی میں کام کرتے رہنا۔ بیٹا جیسے میں نے جس روشنی میں کام کیا ہے تم بھی اسی روشنی میں کام کرتے رہنا۔ حضرت یعقوب جا رہے ہیں، اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرما رہے ہیں بیٹا جس طرح میں نے تبلیغ کی، جس طرح میں نے اسلام کی تبلیغ کی، جس طرح میں نے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا بیٹا اسی طرح تم بھی کام کرتے رہنا، اسی چمک میں کام کرنا، اسی روشنی میں کام کرنا۔ میرے امام کا شعر ذہن میں رکھو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قربان جاؤ امام عشق و محبت پر کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی شعر اٹھا کے دیکھ لیجئے، یا تو وہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا حدیث پاک کی ترجمانی ہوتا ہے یا نبی کے معجزات میں سے کسی معجزے کو بیان کرتا نظر آتا ہے۔ میرا امام کہتا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی چمک میں کام کرتا رہا۔ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، ہارون علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اسی چمک میں کام کرتے رہنا، اسی روشنی میں کام کرتے رہنا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ مکے والوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ وہ لوگ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ماں جو ہے وہ بیٹوں کی وراثت میں آ جاتی، بیٹا لے جا کے اپنی ماں کو بازار میں بیچ آتا تھا یا خود اپنے پاس رکھ لیتا، بھائی اپنی بہن کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتا تھا تاکہ میں کسی کا سالہ نہ کہلاؤں، کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ اور بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا منحوس سمجھتا تھا، اسے زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ پیارے مسلمانوں، کسی پیغمبر کی چمک نہیں، کسی پیغمبر کی روشنی نہیں، اس مکے کی سرزمین پر جہاں مکے والوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، میرا نبی تشریف لاتا ہے۔ شیشے دلوں میں میرا نبی چمکا، اندھے دلوں میں میرا نبی چمکا، پتھر دلوں میں میرا نبی چمکا۔ اسی کو میرا امام کہتا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، رحمت عالم کانفرنس، رحمت عالم کانفرنس، عاشقان نوجوان کمیٹی، عاشقان نوجوان کمیٹی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہاں مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے؟ ابھی علامہ صاحب قبلہ سے آپ نے سنا ربیع الاول شریف کے مہینے میں، ابھی آپ نے سنا مکے کی سرزمین پر۔ آؤ ذرا دیکھو مکے کی سرزمین کو ہی کیوں چنا گیا؟ تو سنو مکے کی جو سرزمین ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے اور کعبہ کعب سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں ابھری ہوئی چیز، ابھری ہوئی چیز۔ اور خانہ کعبہ جس جگہ ہے وہ زمین کا بیچوں بیچ سینٹر ہے، سب سے ابھری ہوئی جگہ ہے۔ حضرات مکے کی سرزمین پر مدینے والے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ تب تشریف لاتے ہیں صبح صادق کے وقت میں تشریف لاتے ہیں، ساری کائنات منتظر تھی۔ چاند بھی جانتا تھا کہ جس کے صدقے میں مجھے روشنی ملی وہ پیغمبر آئے گا، سورج جانتا تھا جس کے صدقے میں مجھے چمک ملی ہے وہ پیغمبر تشریف لائے گا، ستارے جانتے تھے کہ جس کے صدقے میں ہمیں روشنی ملی ہے وہ پیغمبر تشریف لائے گا۔ زمین منتظر ہے وہ محبوب کب تشریف لائے گا، آسمان منتظر ہے وہ محبوب کب تشریف لائے گا، ساری کائنات کی نظریں ٹکی ہوئی ہے وہ محبوب کب تشریف لائے گا۔ کائنات کہہ رہی ہے مکہ زمین تیری ہوگی، خانہ کعبہ کا قرب ہوگا، گود آمنہ کی ہوگی، عبد المطلب کا مکان ہوگا، عبداللہ کا گھر ہوگا، وہ محبوب تشریف لائے گا جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس محبوب کے لیے ساری دنیا منتظر ہے، وہ محبوب کب تشریف لائے گا، وہ محبوب کی آمد کا وقت قریب ہوتا
होता जा रहा है। ये वही मक्का है ना जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता है। अभी आपने आसिफ भाई के जरिए सुना था कि बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो मक्के की सरजमीन थी जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। वहां के बाप तो इतनी मोहलत तो देते थे कि बच्ची पैदा हो जाती, चंद सांसें तो ले लेती थी, लेकिन आज का बाप इतना जालिम हो गया। आज अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए, कल भी बेटियों को बोझ समझा जाता था, आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है। और इसकी वजह है जहेज की लानत। इंसान सोचता है कहां से मैं अपनी बेटी की परवरिश करूंगा, कहां से मैं इसके लिए इतना जहेज इकट्ठा करूंगा। आज जहेज की लानत ने न जाने कितने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है। मेरी बात एक समझ में नहीं आती, ये जहेज मांगने वाले जो मांगते हैं, मैंने एक साहब से कहा जो जहेज की डिमांड रखते थे, मैंने कहा भाई आप परेशान क्यों होते हो, आपके दादा ने तो अपनी मेहनत से एक साइकिल भी खरीद करके नहीं लाए घर में, तुम्हारे बाप की पूरी जिंदगी पैदल चलते हुए गुजर गई, तुम आज इतनी बड़ी गाड़ी की डिमांड कर रहे हो। उसने कहा नहीं मौलाना साहब मैं शादी में गाड़ी लूंगा। मैंने कहा परेशान क्यों ले होता है, तुझे मांगी हुई गाड़ी पे ही तो बैठना है। बोले हाँ मुझे उसी पे बैठना है। मैंने कहा आजा मैं अपने यहाँ की मस्जिद के इमाम साहब से कह दूंगा कि इसके ताल्लुक से जुमे में ऐलान कर दे कि ये मांगी हुई गाड़ी पे बैठना चाहता है। अगर ये वो ऐसी तकरीर करेंगे कि लोगों के दिल हिल जाएंगे और तेरे लिए मैं पैसे इकट्ठे कराऊंगा, एक जुमा नहीं 3 जुमा में तेरे लिए गाड़ी के लायक पैसे जमा करा के मैं तुझे नई गाड़ी दिलाऊंगा। बोला मौलाना साहब क्या भिखारी समझ रहे हो, क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है। मैंने कहा भाई अब भीख चाहे मस्जिद के दरवाजे पे मांग या भीख चाहे जाकर के ससुराल के दरवाजे पे मांग, भीख भीख होती है। चाहे झोली लेकर के गली गली मांगो, चाहे बेटे के नाम पे भीख को मांगो। अरे बेटा अल्लाह ने दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे कुदरती परमिट मिल गया हो भीख मांगने का। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते। अल्लाह ने नूरे नजर दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते। हमने देखा है उन लोगों से पूछो जिनके घर में औलाद रही है, तड़पते हैं रात में दुआ करते अल्लाह कोई औलाद दे दे, घर में चराग जलाने वाला हो जाए। हमने देखा है कैसे आंसू बहाते जिनकी औलाद नहीं होती, वो अगर कोई बच्चे को कोई इंसान प्यार करता नजर आ जाता है उनकी आंखों में आंसू आ जाते, काश मेरे पास भी नूरे नजर होता तो मैं भी अपने बच्चे को प्यार कर लेता। प्यारे मुसलमानों अल्लाह ने तुम्हें नूरे नजर दिया था, क्या अच्छा होता उसकी सुन्नत के मुताबिक शादी करते, क्या अच्छा होता उसकी शरीयत के मुताबिक निकाह करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते और बेटी वाले के यहाँ जाके कहते भाई मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, कार मेरे पास में है, मोटरसाइकिल मेरे पास है, एसी फ्रिज मेरे घर में मौजूद है, वॉशिंग मशीन मेरे घर में मौजूद है, सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, बस एक बेटी की कमी है वो मैं तेरे घर लेने के लिए आया हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर इस तरह से तुम चाहते तो वो घर में जो तेरे बहू बन के आने वाली है वो तेरे घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बन करके आती और अपने सास ससुर को सास ससुर का नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आती। आज मैं दुनिया का जायजा लेता हूँ, एक हफ्ता नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है, एक महीना नहीं गुजरता वो अलग अपना खाना बनाना शुरू कर देती है। वो जिसने मांगा था कि मुझे बेटे के लिए कार चाहिए उसे कार में बैठना तक नसीब नहीं होता। वो बूढ़ा बाप जो कहता था कि मुझे बेटे के लिए ये सामान चाहिए उसे दहेज के एक गिलास में पानी पीना तक नसीब नहीं होता। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ ये मामलात हमारे मुआशरे में आए कैसे, जो आज बहू अपने सास ससुर को दर्जा देने के लिए तैयार नहीं, उनकी इज्जत करने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब ये है कि तुमने उसके बाप को खून के आंसू रुलाया, तुमने उसके बाप को तड़पाया, वो रात में रो रो करके उठता था कहां से अपनी बेटी के हाथ पीले करूं। अगर किसी की 3 बेटियां हैं रात को नींद नहीं आती, रिक्शा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चलाने वाला गरीब, ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब, मजदूरी करने वाला गरीब, 300-400 रुपए कमाने वाला गरीब, आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। कहां से इतना पैसा लेकर के आए, अगर कर्जा करके एक बेटी का निकाह कर भी देता है तो बाकी बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, उनके बाल सफेद पड़ने लगते हैं, देख देख के मियां बीबी दोनों रात को उठ करके रोते हैं, मेरे मौला काश तूने मुझे इतनी दौलत दी होती, मेरे मौला काश तूने इतना मुझे पैसा दिया होता ताकि मैं अपनी बेटियों के हाथ पीले कर देता। वो बेटियां रात में अपने बाप का रोना देखती हैं, वो बेटियां अपनी माँ का रोना देखती हैं। तुमने उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया, कहां से वो तुम्हें इज्जत देगी। तुमने उसके माँ बाप को रात की नींद
चैन भर के सोने नहीं दिया, कहां से वो तुम्हारी इज्जत करेंगी। प्यारे मुसलमानों, आज मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, ये जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये जहेज की लानत जो है ये हमारे मुआशरे से जब तक दूर नहीं होगी, हमारा मुआशरा साफ सुथरा नहीं होगा। तुम्हें क्या पता, मोबाइल पे इंटरनेट पे चल करके देखो, महाराष्ट्र के अंदर 40,000 से ज्यादा लड़कियों ने थाने में जाकर के FIR दर्ज कराई कि हमारी शादियां गैर मुस्लिम लड़कों से कराई जाए, ताकि मुसलमानों में जो जहेज मांगने का रिवाज है, न मेरे बाप के पास इतना पैसा होगा, न वो मेरे हाथ पीले कर सकेगा। इसलिए आज मुसलमानों की बेटियां जो है वो मुर्तद्दा होती जा रही है, इर्तिदाद की तरफ बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी कमी जो है वो जहेज की लानत है और शादियां लेट करने की वजह है। नबी ने फरमाया था, जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो फौरन उनका निकाह कर दिया जाए। आओ जरा देखो, मदीने वाले मुस्तफा की शान में आपको दिखाना चाहता हूँ, मदीने वाले मुस्तफा की मैं अजमत बड़े करीब से दिखाना चाहता हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं, सबसे बेहतर निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सबसे कम खर्च। जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। रात तो आज ये जहेज की लानत मेरे मुआशरे में आई। अरे शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। बेशक आज ये सब मुआशरे से मेरे खत्म हो गया, आज ये सारी चीजें मेरे मुआशरे से दूर होती चली गई। यही वजह है कि मेरा मुआशरा जो है आज वो तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। आज उलमाए किराम समझाते समझाते थक गए। आज एक बात मेरी समझ में ये नहीं आई कि भाई गरीब का जहेज मांगना तो समझ में आता है हजरत, कोई गरीब मांगे भाई उसके घर में है नहीं, भाई गाड़ी नहीं है उसके पास तो मांग रहा है, फिर AC फ्रिज नहीं है तो मांग रहा है। लेकिन अमीरों को क्या पड़ी थी, भाई जितना ज्यादा उसके पास उतना ही ज्यादा मुंह फैला हुआ जी। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जितना ज्यादा अमीर उतनी ही ज्यादा बड़ी डिमांड कि भाई फॉर्च्यूनर चाहिए। अल्लाहु अकबर। तो सोचो तो सही, में एक बात आपसे पूछता हूं, ये मेरे बुजुर्ग बैठे, मेरे अजीज बैठे, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा, ये सब मेरे सर का ताज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बकरा ईद के मौके पे कुर्बानी करते हो कि नहीं करते हो? करते हो? करते हो। आप बकरा लेके आते हो, अगर कोई बकरा घर में पाल लिया जाए और जब उसकी कुर्बानी का वक्त करीब आता है तो पूरा घर बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है? उस बकरे से इतनी मोहब्बत हो जाती है, उससे इतना लगाव हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है कि उसको कुर्बान होते हुए हम देख नहीं सकते। 3 महीना पहले बकरा लाया जाए तो इतनी मोहब्बत हो जाए। वो एक मैंने क्लिप देखी, बकरा गले लग करके एक आदमी की रो रहा था। ये मोहब्बत हो जाती है, इंसान को जानवर से मोहब्बत हो जाती है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि बकरे से जो 3 महीना पहले लाए, 4 महीना पहले लाए, उससे इतनी मोहब्बत हो गई कि आप जब कुर्बानी का वक्त करीब आता है तो पूरा घर बाहर निकल जाता है। पूछा मैंने, क्यों भाई, क्यों बाहर जा रहे हो? बोले मौलाना साहब इस बकरे से इतनी मोहब्बत है, हम इसकी कुर्बानी नहीं देख सकते, हम इसकी कुर्बानी होते हुए नहीं देख पाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? कहा, मैंने कहा ये तो अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है। कहा नहीं मौलाना साहब वो बात सबको ठीक है, सवाब भी मिलेगा, लेकिन हम देख नहीं पाएंगे इसलिए जा रहे हैं। मुझे बताओ 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, 5 महीना पहले, 6 महीना पहले सिर्फ बकरे को घर में ला करके तुम खिला दो तो तुमको उससे इतनी मोहब्बत हो जाए कि उसको कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। एक बाप से पूछो जो अपनी बेटी को 15-16 साल तक अपने सीने से लगा के रखता है। ये जहेज मांगने वाले नहीं सोचते ना। उस बाप से पूछो, एक बकरे से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसकी कुर्बानी तुम नहीं देख सकते। एक बाप जो अपनी बच्ची को 16 साल तक, 17-18 साल तक अपने सीने से लगा के रखता है, उसकी ख्वाहिशें पूरी करता है, वो जो चीज मांगती है बाप उसे ला करके देता है। अगर बारिश भी हो, बेटी ने खाने के लिए कुछ कह दिया तो बाप भीगता हुआ जा रहा है कि मेरी जिगर के टुकड़े ने मुझसे मांगा है, मैं ला करके दूंगा। तो वो बाप अपनी बेटी को जब रुखसत करता होगा तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। प्यारे मुसलमानों, याद रखना, किसी के दिल को तोड़ने का सबब मत बनो, दिल को जोड़ने का सबब बनो। क्योंकि नबी ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आलमे मेराज में मुझसे फरमाया कि आपका जो भी उम्मती किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, मैं उसे
बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमा। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तो बेटियां उस दौर में भी जहमत समझी जाती थी और बेटियां आज भी जहमत समझी जाती हैं। उस दौर में बाप अपने आप को मनहूस समझता था, आज का बाप सोचता है कि मैं कहां से इतना जहेज इकट्ठा करूंगा, कहां से इसकी परवरिश करूंगा। इसलिए ए प्यारे मुसलमानों, वो उस दौर के बाप तो वो थे, जालिम और जाबिर थे, अपनी बच्चियों को इतना तो मौका देते थे कि बेटियां जमीन पे पैदा होती और वो चंद सांसें तो ले लेती थी। लेकिन आज का बाप इतना जालिम हो गया कि अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर उसे पता चल जाए कि माँ के पेट में जो है वो लड़की है तो उसे वही कत्ल करा दिया जाता है। धारदार कैंचियों के जरिए, चम्मचों के जरिए उस बच्ची को माँ के शिकम में कत्ल करा दिया जाता है। कयामत के दिन मेरा रब पूछेगा उन बच्चियों से, बेअय्ये ज़ंबिन कुतिलत, तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि रब कयामत के दिन पूछेगा उन बच्चियों से कि तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। होना तो ये चाहिए था कि सवाल कातिल से होता, लेकिन यहाँ सवाल मकतूल से हो रहा है। सवाल कातिल से होना चाहिए था। अगर कोई जिना करेगा तो सवाल जिना जानी से होगा, अगर कोई शराब पिएगा तो सवाल शराबी से होगा, अगर कोई चोरी करेगा तो सवाल चोर से होगा। लेकिन यहाँ मामला उसका उल्टा है। अल्लाह ताला कातिल से सवाल नहीं फरमाएगा, अल्लाह ताला मकतूल से सवाल फरमाएगा। उन बच्चियों से पूछेगा कि तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। तो वजह यह है उसकी कि मैं अल्लामा वकील अजहरी साहिब किबला से बात करूं तो जब तक मैं इनसे बात करूंगा मेरी तवज्जो इनकी तरफ रहेगी। बेटियों को कत्ल करने वाला इतना बड़ा गुनहगार है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा। अल्लाह बेटियों से पूछेगा तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। और ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरा रब कुरान में फरमाता है, 15वां पारा खोल के देखो, रब फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। मेरा रब फरमाता है तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उनको भी रोजी देते हैं। जब रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, खाना देने वाली जात अल्लाह की है, पालने वाली जात अल्लाह की है, तो तुम कौन होते हो उनको कत्ल करने वाले। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा कोटे समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है तुझे उतना ही मिलना है। तो बेटियों को कत्ल मत करो गरीबी के डर से। हजरात गिरामी, अब आओ एक और आयत करीमा सुनो ताकि बात आपके जहन में बैठती चली जाए। रब कुरान में फरमाता है, 25वां पारा है, रब फरमाता है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़कुर व युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। मेरा रब फरमाता है अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, इस आयत करीमा में अल्लामा साहब की तवज्जो, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले बेटे का जिक्र नहीं फरमाया है, बेटी का जिक्र फरमाया है। और बेटी अल्लाह की रहमत होती है। जिस घर में बेटी आती है वो माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया बन के आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात तो बेटियां अल्लाह की रहमत है, बेटियां जहमत नहीं अल्लाह की रहमत है। और मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो और वो उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दे, यानी दीनी तालीम दे और उनका अच्छे घर में निकाह कर दे, नबी इरशाद फरमाते हैं तो वो जन्नत में मेरा इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। मेरी उंगलियां इस लायक नहीं, मैं नबी के कदमों की खाक पे कुर्बान सिर्फ तकरीब फहम और तमसील के तौर पे बोल रहा हूं। इन उंगलियों के दरमियान कितना फासला है। नबी फरमाते हैं कि जो बेटी को दीनी तालीम दे, वो तालीम नहीं जो टिकटॉक पे अपनी फहश तस्वीरें शेयर करती नजर आए, वो तालीम नहीं, दीनी तालीम दे। और दीनी तालीम का कितना फायदा है, दीनी तालीम का कितना फायदा। नबी ने इरशाद फरमाया, आप परेशान तो नहीं हो रहे, बता दीजिएगा, वक्त काफी हो गया इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं। नबी ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक हजरत, नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, आदमी जब निकाह करता है तो 4 चीजें देखता है। कितनी?
4 चीजें। जब कोई निकाह करता है तो कितनी चीजें देखता है? 4। क्या? वले जमालेहा, लड़की की खूबसूरती देखता है। वले हस्बेहा, लड़की का खानदान देखता है। वले मालेहा, लड़की की दौलत देखता है। 3 चीजें हो गई। या तो हुस्न देख के निकाह करता है, या खानदान देख के निकाह करता है, या लड़की का माल देख करके निकाह करता है। और आपको मैं बता दूं, ये जो आप हुस्न देख करके निकाह कर रहे हो, आज का हुस्न तो मसनूई हुस्न है। ब्यूटी पार्लर जाने से पहले उसका चेहरा देख लो, और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद उसका चेहरा देख लो। और ये हुस्न मिटने वाली चीज है, ये दौलत मिटने वाली चीज है। हमने बड़े बड़े बादशाहों को फकीर होते हुए देखा है, और हमने फकीरों को अमीर होते हुए देखा है। ये सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती जब तू निकाह करे, ऐ मेरे उम्मती जब तू शादी करे, तो भले दीन है तो लड़की की दीनदारी को देख के निकाह करना, लड़की की परहेजगारी को देख करके निकाह करना। क्योंकि माल खत्म हो जाता है, हुस्न खत्म हो जाता है, अरे खानदान मिट जाता है, लेकिन दीनदारी खत्म नहीं होती है। जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी, जहेज जरूर कम लेकर के आएगी, और घर में जब कुरान की तिलावत करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों की बरकत से इतनी बरकत तेरे घर में नाजिल फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी, तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार लड़की को इख्तियार करो। हज़रात नबी फरमाते जिसकी 3 बेटियां हो और वो उसकी अच्छी तरबियत करे और दीन तालीम के साए में उसकी परवरिश करे और उसका अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो जन्नत में मेरा इतना करीब होगा जितना बराबर वाली उंगली शहादत वाली उंगली के करीब है। हज़रात गिरामी, एक सहाबी खड़े हुए, आका जिसकी 2 बेटियां हो, नबी ने फिर यही फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो, अच्छी तालीम दे, दीनी तालीम दे और उसकी अच्छे से परवरिश करे, अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी मेरे इतना ही करीब होगा। एक सहाबी खड़े हुए, आका जिसकी 1 बेटी हो वो क्या करे? उनके पास एक ही बेटी थी। नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो, दीनी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी परवरिश करे, अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी मेरे इतना ही करीब होगा। ये बेटियों से मोहब्बत करने का सबक कहां से मिला? ये तो वही मक्का है ना जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। सहाबा बार बार उठ के पूछ रहे, आका जिसकी 2 बेटियां हो, आका जिसकी 1 बेटी हो, आका जिसकी 3 बेटी हो वो क्या करे? नबी फरमाते जा रहे हैं कि जिसकी 1 बेटी हो या 2 बेटी हो या 3 बेटी हो, अच्छी तालीम दे, दीनी तालीम दे, अच्छी तरबियत करे और अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी मेरा इतना ही करीब होगा। तो प्यारे मुसलमानों, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दो, अपनी बच्चियों को शरीयत मुताहरा की तालीम दो। अब बताना मकसद ये है कि ये वही मक्का है, देखो बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, वहां पर जो है जालिम बाप जो है बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ देते थे। मदीने वाले मुस्तफा की आमद से किस किस को फायदा हुआ है? 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख है, सुबह सादिक का वक्त है, रात जा रही है, दिन आ रहा है। आसमान ने कहा मेरे मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर भेज दे, जमीन कह रही थी मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर भेज दे। रब ने जिब्राइल से फरमाया जिब्राइल आसमान से कह दो कि आसमान में तेरी भी तमन्ना पूरी करूंगा, जमीन से कह दो जमीन में तेरी भी तमन्ना पूरी करूंगा, आसमान से कह दो कि मेरा महबूब तशरीफ जमीन पे लाएगा और मेराज तेरे ऊपर करेगा। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आसमान की भी तमन्ना पूरी हुई, जमीन की भी तमन्ना पूरी हुई, विलादत जमीन पर हुई और मेराज आसमान पर हुई। आसमान की भी तमन्ना पूरी, जमीन की भी तमन्ना पूरी। रात कह रही थी मौला अपने महबूब को मेरे अंदर भेज दे, दिन कह रहा था मौला अपने महबूब को मेरे अंदर भेज दे। रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को ऐसे वक्त में दुनिया में भेजा कि रात जाते जाते मुस्तफा के चेहरे की जियारत कर ले और दिन निकलते निकलते मुस्तफा के चेहरे की जियारत कर ले। मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है, मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है। सब गुजरने वाली है, दिन निकलने वाला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी की आमद, नबी की आमद मक्के की सरजमीन पे हो रही है, वो सारी कायनात मुंतजिर है, सारी कायनात मुंतजिर है। वो महबूब कब तशरीफ लाएगा, वो महबूब कब तशरीफ लाएगा। इधर बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था, वो बच्चियां पुकार के कह रही थी मौला हमने अपने घर में सुना है कि तेरा आखिरी
पैगंबर तशरीफ लाएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, जो बच्चियों को सीने से लगाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेटियों को बचाने वाला, कब आएगा बेवाओं को सीने से लगाने वाला, कब आएगा यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखने वाला, कब आएगा गुलामों को गुलामी से आजादी दिलाने वाला, कब आएगा कमजोरों को सहारा देने वाला। पूरी दुनिया मुंतजर है, वो महबूब आने वाला है। सारी कायनात मुंतजर है, वो महबूब आने वाला है। ए मक्का जमीन तेरी होगी, गोद आमिना की होगी, कौनैन का वो वाली तशरीफ लाएगा जिसके सदके में सारी कायनात को पैदा किया गया है। इधर जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो, इसी गंगा नदी के किनारे अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे जिंदा चिता पे जला दिया जाता था। उसका बाप निगाहों के सामने होता, उसका भाई निगाहों के सामने होता, चचा ताऊ निगाहों के सामने होते। वो बेवा पुकार के कहती थी, मेरे बाप मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मुझे आज चिता पे क्यों जलाया जा रहा है? मेरे भाई मेरा सुहाग उजड़ गया, मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है? ए मेरे चचा ताऊ मुझे बचाओ। तो वो लोग कहते, बेटी यही रस्म चली आ रही है, यही रिवाज चला आ रहा है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, वो बेवाओं की आहें आसमान के पर्दे से जाकर के टकरा रही थी। मौला कब तक बेवाओं को जिंदा जलाया जाता रहेगा? उधर मक्के की सरजमीन पर दफन होने वाली बच्चियां पुकार पुकार के कह रही थी, मौला कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को बचाने वाला? तो आए पैदोरा बाजार के जिंदा दिल मुसलमानों, ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, हजरत अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए अरे ज़ईफ मुस्कुराने लगे। यतीमों से किसी ने पूछा, ए यतीमों जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारी दुनिया सूनी हो गई, तुम्हारे लिए दुनिया अंधेरी हो गई, तुम्हारी लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, आज क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो यतीम मुस्कुरा के कहते हैं, आज मुस्कुराने का दिन है, आज वो पैगंबर तशरीफ लाया है जो अपना दामने रहमत फैलाएगा तो दुनिया के सारे यतीम उसमें समा जाएंगे। बेवाओं से पूछा गया, ए बेवाओं जरा ये बताओ तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट कैसी रह गई? तो बेवाएं कह रही थी कि हमें कोई जब से शौहर मरा कोई मोहब्बत की नजर से देखने वाला नहीं था, कोई प्यार की नजर से देखने वाला नहीं था, सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं थी, मुआशरे में कोई इज्जत नहीं थी। आज मक्के की सरजमीन पर हजरत आमिना की गोद में वो पैगंबर तशरीफ लाया है जो बेवाओं को सीने से लगाएगा, जो बेवाओं को कलेजे से लगाएगा। मेरा इमाम पुकार के कहता है, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों नहीं हो रहा है। एक बोला मेरे घर में खजूर का दरख्त सूखा हुआ था, आज ऐसी कौन सी सुबह निकली है कि मेरे घर के अंदर सूखे हुए दरख्त पे पत्ते आ गए और उसके ऊपर तर खजूरें टपकने लगी। एक बोला अरे सबसे ताज्जुब की बात मैं आपको बताता हूँ। बोले क्या? कहा अभी अभी मैं खाना काबा के पास से आ रहा हूँ, अभी अभी मैंने देखा है सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बच्चा लेकर के जा रहे थे और वो काबे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी नजरें ये फर्क ही नहीं कर पाई कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ रहे थे या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा था। वो काबे को भी ये नाज है, मुझे बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया, मुझे पाक को साफ करने वाला पैगंबर आ गया। इसी को मेरा इमाम यूं पुकार के कहता है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। इस पे कभी गौर किया? गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। खाना काबा के एक साइड में एक परनाला है जिसे मीज़ाब रहमत कहते हैं और वो है मदीना शरीफ की तरफ, गुंबद खजरा की तरफ। ठीक है, जो हज करने जाते हैं वो जानते हैं।
गुम्बद खजरा की तरफ है, उसे मीज़ाब रहमत कहते। मेरा इमाम कहता है ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत का यहाँ रोज बरसना देखो। तो जब आला हजरत अजीमुल बरकत काबे का तवाफ कर रहे थे और जब मीज़ाब रहमत पे पहुंचे, उस मीज़ाब रहमत को काबे की आंख कहा जाता है। मेरा इमाम जब वहां पहुंचा तो हाजियों को मुखातब करके बोला, एक दुनिया के कोने कोने से आने वाले हाजियों, तुमने मक्के में आके हज तो कर लिया है, अब अगर इसे कबूल कराना चाहते हो तो मदीने चले जाओ। वहीं मेरा इमाम कहता है, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। हज़रात मक्के के काफिर कह रहे थे, आज ऐसी कौन सी सुबह निकली है कि हर तरफ खुशी का दौर दौरा है, आज हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। इधर मेरे आका की आमद हुई, हर तरफ खुशी का दौर दौरा। और आपने आइम्मा किराम से सुना होगा, जिब्राइल 3 झंडे लेकर के आए, एक काबे की छत पे गाड़ा, एक बैतुल मुकद्दस की छत पे गाड़ा, एक हजरत आमिना की छत पे गाड़ा हजरात, और एक रिवायत में कि एक मशरिक और एक मगरिब और एक खाना काबा की छत पे गाड़ा हजरात। गिरामी जिब्राइल झंडे लहरा के खुशी का इजहार कर रहे हैं, अंबिया किराम मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को, हजरात फरिश्ते आपस में खुशियां मना रहे हैं। ऐसे आलम में जब इब्लीस को ढूंढा गया तो मक्के में एक पहाड़ है जिसे बुलकुबैस पहाड़ी कहते हैं, इब्लीस वहां अपना सर मार रहा था नबी की आमद के दिन। तो इब्लीस के चेलों ने कहा, तुम क्या कर रहे हो, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इधर खुशियां मनाई जा रही हैं। तो इब्लीस बोला, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। अब ऐ बैदोरा के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर सच्ची नबी से मोहब्बत है तो अब तुम खामोश नहीं रहोगे। इधर खुशियां मनाई जा रही हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया इकराम खुशियां मना रहे हैं, उधर इब्लीस नबी की आमद पे रो रहा है। तो अब लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। नबी की आमद पर जो खुशियां मनाते हैं, नबी की आमद पर जो एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, वो अंबिया इकराम की सुन्नत अदा करते हैं, वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, नबी की आमद पर जो अपने पेटों में दर्द महसूस करते हैं, वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। मेरे इमाम ने एक पैगाम हमें बरेली से दे दिया कि ऐ मेरे नबी की आमद पर, उन लोगों को दिया कि ऐ मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरों को बिगाड़ने वालों, ऐ मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा क़यामत तक सुन्नियों को यही पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम। मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, वो खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नबी की आमद पे सब खुश थे, एक ना खुश था। उसी को अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने यूं कहा कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो मुस्तफ़ा आए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा हो गया, मुस्तफ़ा आए, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ है। जो वक्त मुझे अकबर अली भाई ने दिया है वो मुझे बखूबी मालूम है, आप बस गौर से सुनिएगा, मैं अपनी तकरीर अपने वक्त पे खत्म कर दूंगा। हज़रात नबी की आमद मक्के की सरजमीन पे होती है, मुस्तफ़ा की आमद पर हर तरफ खुशी मनाई जा रही थी, मुस्तफ़ा की आमद पर हर तरफ खुशी का दौर दौरा था। मेरे आका की उम्र शरीफ परवान चलती रही, और जब मेरे आका की उम्र शरीफ जो है वो 6 साल की होती है, रिवायतों में आता है जब 6 साल की उम्र हुई, एक दिन हजरत आमिना उदास बैठी हुई थी, मेरे आका आए और आकर के पीछे से अपनी अम्मी के गले में हाथ डाला और कहा, अम्मी क्या बात है, कैसे उदास हो। हजरत आमिना की आंखों में आंसू थे। कहा, बेटा मुझे तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला की याद आ रही है, बेटा दादा से पूछ के आओ क्या हम यसरिब जा सकते हैं, क्या हम मदीना जा सकते हैं। हजरात मदीने का नाम उस वक्त मदीना नहीं, उस वक्त यसरिब था। मदीना मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले कि जाओ, एक काफिला जा रहा था, उस काफिले के साथ में कर दिया। वापसी के मौके पे
ایک جگہ ہے جسے مقام ابوا کہتے ہیں، وہاں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہوئی ہے، قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون بیمار ہوئی ہے۔ قافلے والے نے کہا، قافلے کے سردار نے کہا ٹھہرا دیا جائے قافلہ وہیں روک دیا گیا۔ حضرت آمنہ کی طبیعت میں جب کوئی سدھار نہیں ہوا تو قافلے کے سردار نے کہا آمنہ اب ہمیں اجازت دو، ہم جانا چاہتے ہیں۔ حضرت آمنہ نے کہا قافلے والو اگر تم جانا چاہتے ہو تو شوق سے چلے جاؤ، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میری حفاظت کے لیے رب کعبہ کی رحمت کافی ہے۔ قافلہ چلا جاتا ہے، بظاہر کوئی مرد نہیں ہے، صرف 6 سال کی عمر میرے آقا کی ہے، ساتھ میں باندھی ایمن ہے۔ وہ چٹیل میدان، ہر طرف تڑپتی ہوئی شدت کی گرمی اور دھوپ، اور ہر طرف ببول کے درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے، بظاہر کوئی مرد نہیں ہے پاس میں۔ حضرات میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پہ وہ وقت آیا جو سب پہ آنا ہے، وہ ٹائم آیا جو سب پہ آنا ہے، وہ گھڑی آئی جو سب پہ آنی ہے، وہ لمحہ آیا جو سب پہ آنا ہے، جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب جا کنی کا عالم طاری ہوا، نبی نے دیکھا ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے، مشفقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے، شفیقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے۔ نبی نے اپنی ماں کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا اور اپنی ماں کا سر دبا رہے میرے آقا۔ حضرت آمنہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا کہ میرے آقا رو رہے ہیں۔ میرے حضرت آمنہ نے کہا بیٹا مت رو، آنسو مت بہا میرے لال، تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہے۔ آنسو مت بہا میرے لال، تو دنیا میں آنسو بہانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ بچے ماں باپ کی موت پہ اس لیے روتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد بے سہارا ہو جائیں گے۔ میرے لال تو کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے، تیرا خدا تیرا سہارا ہے، تو ساری خدائی کا سہارا ہے۔ میرا امام کہتا ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا ہے۔ میرے نبی کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے۔ مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں، اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس بچے کو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں۔ چچا سینے سے لگا کے کہتا ہے مت رو بیٹا، ابھی تیرا چچا موجود ہے۔ تاؤ سینے سے لگا کے کہتا ہے بیٹا تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، میں تیری پرورش کروں گا، ابھی تیرا تاؤ موجود ہے۔ ماموں الگ سہارا دینے کی بات کرتا ہے، خالو الگ سہارا دینے کی بات کرتا ہے، پھوپا الگ سہارا دینے کی بات کرتے ہیں۔ قربان جاؤ نبی کی عظمت پر، باپ کا سایہ تو تبھی سر سے اٹھ گیا تھا جب ماں کے شکم میں تھے۔ 6 سال کی عمر ہوئی، ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھنے والا ہے۔ 8 سال کے ہوئے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ خدائی حیران ہے میرے مولا جسے تو نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ رحمت عالم کانفرنس میں آنے والوں، خدائی حیران ہے میرے مولا جسے تو نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اس کے ساتھ میں ایسا معاملہ، ماں کے شکم میں ہے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 6 سال کے ہوئے ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 8 سال کے ہوئے دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا، ہماری رحمتوں کے کرشمات کو تم کیا جانو؟ اگر ان کا باپ زندہ ہوتا، اگر ان کی ماں زندہ ہوتی، اگر ان کا دادا زندہ ہوتا، اور جب یہ مکے میں اسلام کا پرچم بلند کرتے تو باپ کہتا بیٹا میرے دبدبے کے سائے میں تو نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، ماں کہتی بیٹا میری ممتا کے سائے میں تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا، اور دادا کہتا بیٹا میری صدبت کے سائے میں تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سائے پہلے ہی اٹھا لیے تاکہ دنیا دیکھ لے جسے ہم نے اپنا محبوب بنایا ہے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خدا اس کا سہارا ہے اور وہ ساری خدائی کا سہارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکلے میرے نبی کے والدہ کے چہرے پر گرے۔ رات میرے نبی کی والدہ نے کہا بیٹا میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے اپنے مبارک کانوں کو ماں کے لبوں کے قریب کیا۔ حضرت آمنہ نے کہا بیٹا میں دیکھ رہی ہوں تیرا چرچا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ہوگا میرے بیٹے، اور میں دیکھ رہی ہوں تیرا چرچا سارے جہان میں ہوگا، لیکن آمنہ کا نام کبھی نہیں مٹے گا، آمنہ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، آمنہ کا چرچا کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا
چھوڑ کے جا رہی ہوں, تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. حضرت آمنہ نے یہ کہا اور حضرت آمنہ کی آواز رک جاتی ہے. نبی فرماتے اپنی امی کا جسم پکڑ کے امی اور بولو نا, امی اور بولو نا, 2 مرتبہ کہا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر 1 مرتبہ نبی اور کہہ دیتے کہ امی اور بولو نا تو اسرائیل علیہ السلام کو میرے نبی کی والدہ کی روح ان کے جسم میں واپس کرنی پڑ جاتی. اس لیے 2 مرتبہ کہا آقا نے امی اور بولو نا. یہ میرے آقا کی عمر ہے 6 سال کی ماں کے جسم سے لپٹ کر کے رو رہے تھے میرے آقا. اور وصال سے وقت حضرت ام ایمن کھڑی ہوئی تھی. حضرت آمنہ نے میرے نبی کو گود میں لیا, پیار کیا اپنے لاڈلے کو, اور پیار کرنے کے بعد میں میرے نبی کو گود میں دیتے ہوئے ام ایمن کو کہا تھا ام ایمن آج سے میرا محمد تیرے حوالے ہے, میں آج سے اپنا لاڈلہ تجھے دے کے جا رہی ہوں. میرے بیٹے کو دیوار سے ہاتھ لگا کے رونے مت دینا, میرے بیٹے کو سینے سے لگا کے رکھنا, میرے بیٹے کو حفاظت کے ساتھ سردار مکہ سردار قریش عبد المطلب کے پاس پہنچا دینا. حضرات گرامی انہی 6 سال کی عمر میں میرے نبی نے اپنی والدہ کی قبر مقام ابوا میں بنائی تھی. اور ام ایمن کا بیان ہے کہ جب میں محمد کو لے کر کے چل رہی تھی تو ایک ٹیلے سے آگے بڑھی تو محمد نے اپنے ہاتھوں کو مجھ سے چھڑایا اور دوڑتے ہوئے اور اپنی ماں کی قبر سے آ کر کے لپٹ گئے. ام ایمن کہتی ہے جتنا میں نے محمد کو اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر کے روتے ہوئے دیکھا تھا اتنا میں نے مکے میں کسی بچے کو ماں کی موت پر روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. آج وہ بیٹے ماں باپ کا مرتبہ کیا جانے, آج وہ اولاد ماں باپ کا مرتبہ کیا جانے, جو اپنا وقت فیس بک اور واٹس ایپ پہ تو برباد کرتی ہے لیکن باپ سے 4 باتیں نہیں کر سکتی, جو ماں سے 4 باتیں نہیں کر سکتی, وہ اولاد ماں باپ کا مرتبہ کیا جانے گی. یاد رکھو یہ ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے, اس کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں. پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسی پیار کرنے والی شخصیتیں تمہیں نہیں ملیں گی. آج دنیا میں اگر کوئی بغیر مطلب اور بغیر لالچ کے کوئی تم سے محبت کرتا ہے تو وہ تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں جو بغیر مطلب اور بغیر لالچ کے تم سے محبت کرتے ہیں. آج ماں باپ کا مرتبہ ہم نہیں جان رہے ہیں, آج ماں باپ کی عظمت ہم نہیں جان رہے ہیں. یاد رکھو پیارے مسلمانوں, یہ ماں باپ کیا ہے اس کا پتہ انسان کو تب چلتا ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے, جب خود کی اولاد ہوتی ہے نا, جب خود کی اولاد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے. آج کا دور تو بڑا ترقی کر گیا, آج کا دور تو بہت زیادہ ترقی یافتہ دور ہے. آج کے دور میں اکثر گھروں میں موٹر سائیکل آپ کو ملے گی, کاریں مل جائے گی, سواریوں کا انتظام ہے. 2-3 کلومیٹر دور جاؤ گے کوئی نہ کوئی سواری آپ کو مل جائے گی. اے نوجوانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج جب تمہاری اولاد بیمار پڑ جائے تم پریشان ہو جاتے ہو, ڈاکٹروں کے گھروں کے چکر کاٹتے پھرتے ہو. ڈاکٹر صاحب ہمارا بیٹا بیمار پڑ گیا ہے, رات کے 12 بجے اٹھاتے ہو ڈاکٹر کو, رات کے 1 بجے ڈاکٹر کو اٹھا کر کے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہی میرا نور نظر ہے, میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر گونڈا کے ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا تو تم بہرائچ لے کے جاتے, بہرائچ میں بھی فائدہ نہیں ہوتا تو لکھنؤ میں اپولو وغیرہ میں لے کر کے جاتے ہو, اور لکھنؤ میں فائدہ نہیں ہوتا تو دلی کے ایمس وغیرہ ہاسپٹل میں لے کر کے جاتے ہو. کیا کہتے ہو ڈاکٹر صاحب یہ میرا بیٹا ہے, میرا نور نظر ہے, زمین بکے تو بک جائے, مکان بکے تو بک جائے, گھر بار بکے تو بک جائے, پراپرٹی بکے تو بک جائے, لیکن میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. کیسے تم نے اپنے بچپن کو فراموش کر دیا میرے نوجوانوں, کیسے تم نے بھلا دیا اپنے بچپن کو. کبھی یاد کر لیا کرو, ان بزرگوں سے پوچھو 30-35 سال ذرا پیچھے تو پلٹ کے جاؤ, اتنا دور ترقی یافتہ نہیں تھا, کچی سڑکیں تھی, راستے جو ہے کچے تھے. اس دور میں جو ہے کسی کے گھر میں سائیکل پائی جاتی تھی, کئی گاؤں اکٹھے کرتے تو کسی ایک کے گھر میں کار آپ کو ملتی. آج تو دور ترقی کر گیا. اپنے بچپن کو یاد کیا کرو میرے بھائیوں, جس دور میں جب تم بیمار پڑے تھے باپ کے پیر میں چپل نہیں ہوتی, تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گیا. ایسی شدت کی بارش میں ماں نے اپنی چادر تجھے اڑا دی تاکہ تو بھیگ نہ پائے, اپنی چادر تجھے اڑا کر کے تجھے حفاظت کے ساتھ سیفٹی کے ساتھ لے کر کے گئی. خود بھیگتی رہی لیکن تجھے بارش میں بھیگنے نہیں دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کے دن کون سا منہ لے کے محبوب داور کے سامنے جاؤ گے, کون سا چہرہ لے کر کے شافع محشر کے سامنے جاؤ گے. آج 4 پیسے کیا کمانے لگی یہ اولاد, تھوڑی سی دولت اس کے پاس کیا آ گئی, اس نے ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا, خود کے کمرے میں اے سی لگی ہے, کولر لگا ہے اور اس میں ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہے. ماں باپ ہے کہ جھوپڑی میں رہ کر کے
अपने शब और रोज गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने इस औलाद को जवान किया था? आज की औलाद कहती है ये तो हर माँ बाप का हक है कि वो औलाद को जवान करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तू कहता है कि तेरे माँ बाप ने तेरे लिए किया क्या है? अरे कभी सोच लिया कि ये तेरे बाप की जो हाथ की लकीरें हैं ये ऐसे ही नहीं मिटी है, इसने ईंटें उठाई हैं तब लकीरें मिटी है, इसने फावड़ा खेतों में जाकर के चलाया तब हाथ की लकीरें मिटी है। रात मैंने अपने अब्बा के हाथ में देखा कि हाथ के अंदर लकीरें मिटी हुई थी। कहा कि ये हाथ की लकीरें कैसे मिट गई? बोले बेटा तुम्हारा नसीब बनाते बनाते ये लकीरें मिट गई। आज वो औलाद क्या जाने माँ बाप का मर्तबा, आज वो औलाद क्या जाने माँ बाप की अजमत और शान के माँ बाप कितनी कुर्बानियां देते इस औलाद के लिए। अरे कभी रोड पे जाकर के देखो, ये रक्षा चलाने वाला एक बाप ही तो है जो कभी पुलिस वालों की लाठी खाता है, कहाँ लाके खड़ा कर दिया, नो एंट्री में आ गया, कभी लाठी डंडे खाता है। ये एक बाप ही तो है जो 3 मंजिल पे लेकर के ईंटें अपने सर पे लेकर के चढ़ता है ताकि शाम को मेरी औलाद खाना खाएगी। ये पैसे मैं अपनी औलाद के लिए जमा कर रहा हूँ। ये एक बाप ही तो है जो शिद्दत की गर्मी में खेतों में जाकर के काम कर रहा है। लोग अपने घर में आराम से बैठे, वो पौड़ा चला रहा है खेतों में जाकर के। ये एक बाप ही तो है जो ये सोचता है कि मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, मेरा बेटा अच्छी तालीम हासिल करेगा, मेरा बेटा आला डिग्रियां हासिल करके वो आला मकाम पे पहुंचेगा, वो जिंदगी में कभी परेशान नहीं रहेगा। और बेटा पढ़ गया, आला डिग्री हासिल कर ली, उसी ने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया। ये एहसान दिया इस औलाद ने अपने माँ बाप की कुर्बानियों का, ये बदला दिया इस औलाद ने अपनी माँ बाप की कुर्बानियों का। इतना याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं हुमा जन्नतों का हुमा नारों का। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर माँ बाप की खिदमत करोगे, फरमा बरदारी करोगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, और माँ बाप को सताने का सबब बन गए तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। अल्लाह, ये माँ बाप है। एक शायर ने कहा था कि धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। अरे बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। अरे वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और ये माँ है कि नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर आपस में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते। तो ये माँ बाप है, अल्लाह ने इनका मर्तबा बुलंद रखा। रब कुरान में फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना कर, और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। कब करो? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल। रब फरमाता है कि जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे उफ तक ना कहो। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक ना कहो। जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, प्यार के साथ बोलो। उलमा फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम को अपने आका से बात कर, ये गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे वजीर बादशाह से बात करता है। तो मेरे आका अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे, और मेरे आका माँ से मोहब्बत करने का सबक हमें दे रहे, माँ से प्यार करने का सबक हमें दे रहे। ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ पर लोग अपनी माँ को बाजार में बेच आते थे,
थे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने माँ बाप का मर्तबा बताया। मुस्तफ़ा आए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा हो गया। मुस्तफ़ा आए, सारी कायनात मुस्कुरा रही थी, हर एक के लबों पे मुस्कुराहट थी। वक्त तमाम हुआ और मदहा बाकी रही। बताना तो बहुत कुछ था, आप लोगों को बहुत सारी चीजें आपके सामने बयान करना थी, लेकिन वक्त ऐसा मिला। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, हमारे अकबर अली भाई को सलामत रखे, पूरी आशिकाने रजा कमेटी को अल्लाह सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, इन उलमाए किराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ ले मेरे साथ मिलके, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही बेदौरा बाजार वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।